परम सत्कारयोग सतगुरां दी साधी निवाजी गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, नितनेम कर्म अनुसार परमेश्वर दे घर दे विच आपो अपनियां हाजरियां लवा के जन्म दे कुछ पल सफलियां करन दे यतन करते हाँ। परमात्मा ने सुंदर सोहनी देही की बख्शिश की है। बड़ा कुछ परमात्मा ने बख्शिया है। सुंदर सोहनी देही, हवा, पानी, धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, छकन वास्ते भोजन, जिन्ना कुछ भी इस देही नूं चाहिदा है वो एडे वड्डे भंडार परमात्मा ने तैयार कीते ने कि बिल्कुल भी मुक्कण दा नाम नहीं ले रहे। ये परमात्मा ने जिहड़े मनुख नूं एडे वड्डे भंडार वड्डी तादाद दे विच धरती दिती है, आकाश दिता है, हवा है, पानी है, जो भी कुदरती निजमां दे विच सानूं मिले है, ये सारा कुछ परमात्मा ने इस वास्ते दिता सी तां कि जिहड़ी तेरी तृष्णा है वो बुझ जावे। तैनूं किसी भी वस्तु की तोट ना आवे। तैनूं किसी भी वस्तु की तोट ना आवे। तैनूं कोई भी वस्तु संसार दे विचों लभनी ना पवे। जे तू संसार दे विचों तैनूं कुछ ना मिलिया, लभदा ही रहा, तो तेरी बहुत ही सारी जिंदगी का अहम हिस्सा है इहदे विच लंघ जाना है। वड्डी तादाद दे विच सब कुछ पैदा किया है परमात्मा ने। इहदा मूल कारण की सीगा कि परमात्मा ये चाहुंदे ने कि जद भी तू दुनिया ते जावें तैनूं किसी भी वस्तु की टोल ना करनी पवे ताकि तू सिमरन अते बंदगी दे विच संतुष्ट होके परमात्मा दे नाल जुड़िया रहे। जो कुछ मनुख नूं चाहीदा है, मनुख दे जीवन दीयां मूल गल्लां की ने? हवा है, पानी है। गुरु साहिब जी महाराज ते ऐलानियां कहंदे ने, पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोय। गुरु नानक महाराज जी कहंदे, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। पानी की लोड़ है शरीर नूं, हवा की लोड़ है, धरती की लोड़ है, इत्यादक। ते ये ते परमात्मा ने एडी वड्डी तादाद दे विच पैदा कीतियां ने, मुक्कण दा नाम ही नहीं लै रहीआं, नहीं मुक्कणगीआं। तो परमात्मा ने इस देही की पालन पोषण करन वास्ते कुदरती निजमां दे विच सारा कुछ बंदे नूं बख्शिया। इहदा मूल कारण इहो ही सी परमात्मा दा कि परमात्मा चाहुंदे ने कि तू इस जगत दे विचों परमात्मा दे नाम सिमरन बंदगी दा धन दौलत इकट्ठी करदा रहे। पदार्थ इकट्ठे कीते ने तेरे नाल नहीं जाणगे। ये सारे दा सब कुछ सिमरन बंदगी लाहे जिहड़े ने तू संसार दे विचों प्राप्त कर सके। इस करके परमात्मा ने मनुख नूं वड्डी तादाद दे विच वस्तुआं दित्तियां
ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ, ਧਰਤੀ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਾਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਹੇਲੇ ਕਰੀ। ਅਗਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾ ਕਰ ਸਾਧਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਐਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਵੇ, ਮਕਾਨ ਕਵੇ, ਕੋਠੀ ਕਹੇ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾ ਕਹੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਬਚਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਨ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੀ, ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ
ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਮ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਵਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਾਮ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਹਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। 12 ਵਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਛਾਵੇਂ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੀ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਸਾਂ ਹੀ। ਆ ਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦਿਆਂ ਤੜਫਦਿਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਤੜਫਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਲ ਤਾਟੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਤੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਸੀ ਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਰਾਸੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਜਾਈਂ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਤੋ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੂੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੂੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਸਕਮਈ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਮਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਹੀ ਖਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿਨੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਲਾਹਾ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੇਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਭ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਫਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਫਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਿਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਬਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ।
ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ। ਬੈਠ ਕੇ ਜਪੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਮੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਮਸੀਤ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਪਲਾਥੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮਰਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਮੁਖੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਢੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਕਰੋ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀ, ਬਹੁਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਰੋਗ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੋਗ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਦੇਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣੀ। ਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਮਾਨਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹੀ ਨੂੰ 80% ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਗ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸਹੀ ਵੇਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ 2 ਡੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, 3 ਡੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ, 5-4 ਘੰਟੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮਾਰਾ। ਉਹੀ ਪਦਾਰਥ ਰੋਗ ਬਣ ਲਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਸ ਮਾਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜਾਂ ਸੋਇਓ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੜੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਵਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।